कहो नानक सभ्यो प्राप्त जाको पूर्व लिखे का लेना। कलू काल का घोर पैरा चल रहा है। कलू काल के घोर पैरे अंदर आके सत कर्मां की हार हो रही है, असत कर्मां की जीत हो रही है। उसका की कारण? ये समय का नुक्स है। सतयुग का अपना प्रभाव सी, त्रेता का अपना प्रभाव सी और द्वापर का अपना प्रभाव सी। हौली हौली घटदा घटदा कलयुग के उत्ते आ गया है। चौथे पैर के उत्ते, चौथे पैर ते आके कलयुग दे विच आके जीव नूं हरेक चीज़ संसार की चंगी लगती है, पर एक सिमरन नहीं चंगा लगता। रब की बंदगी जिहड़ी है, परमात्मा की बंदगी जिहड़ी वो चंगी नहीं लगती। परमात्मा की बंदगी जिथे गल चलती है उत्थे तर्क वितर्क मन करता है। ये मन तर्क वितर्क जदों करता है तो आपां की करते हाँ, असीं असत नूं पकड़ के असत की गल की दा अंदरों गल की ख्याल लैके असीं सत नूं छड्ड दिंदे आं, असत नूं झूठ नूं पकड़ लैंदे आं। ये भी पता है संसार विच ये जिहड़े शरीर लैके असीं आए हैं, देह धारी असीं देह धार के आए हैं, ये देह रहनी नहीं। साढ़े तो किन्नियां पीढ़ियां अगे वो चले गईयां, उन वो शरीर छड्ड के चले गए। और जदों चले गए तो ये भी सानू पता है वो नाल भी कुछ नहीं लैके गए, उन्हां दे पल्ले भी कुछ भी नहीं गया। जदों वो गए उन्हां दे संसार चों हथ खाली सन। मैं प्रमाण दिया करदा है, आया तो कुछ लैके सी, जन्मिया तो कुछ लैके सी। हुण तुसीं आखोगे जदों बच्चा जन्म लैंदा जी मुठ्ठियां 'च कुछ भी नहीं हुंदा, पर जदों बंदा मर के जाता है उदों हत्थ ही खिलरे होंदे ने, दोवें उंगलां वालियां बाहर हत्थ इदां हुंदियां ने। और जदों बच्चा जन्म लैंदा है उदों अवस्था कुछ होर हुंदी है, उदों उहदियां मुठ्ठियां बंद हुंदियां ने। बंद मुठ्ठियां विच हमेशा असीं कुछ रखिया है। परमात्मा ने साडियां मुठ्ठियां विच बंद मुठ्ठियां च कुछ रख के सानू संसार च भेजिया है। वो की भेजिया है? बंदगी, सेवा, सत्संग, ये शुभ कर्म साडियां मुठ्ठियां च उन्हें भेजे ने। पर असीं जगत विच आके की कीता? वो मुठ्ठियां खोल दित्तियां। वो मुठ्ठियां खोल के हथ क्यों खोलते हैं? कोई चीज़ पकड़ने वास्ते। असीं की कीता? जिहड़ियां झूठियां चीज़ां ने उन्हां नूं गल की जफ्फा मार लिया, मुठ्ठियां ने उन्हां नूं पकड़ लिया है। हुण उन्हां नूं छड्डदा नहीं। क्यों? इहदा चक्कर जिहड़ा है वो की है, इहदे अंदर जिहड़ा पै गया है वो वाधे दा पै गया है कि मैं चीज़ां नूं वधा लवां। एक जे मैं निक्की जी मिसाल दिया करदा सी, मरासी सी, नाल मरासण सी, दोवें जने नाल 2-3 बच्चे सन उन्हां दे। वो एक महल्ले विच रह रहे ने। उन्हां दी कंध दे नाल एक बाणियां दा घर सी। हुण वो मरासी की करदा है? वो सवेरे लंगर पानी छक के घरों बाहर निकल जाता है, जाके की करदा है वो मंग के या नकलां करके कुछ जो करत विद्या सी उहदी करके वो की करदा है कि वो पैसे इकट्ठे करदा है। पैसा इकट्ठा करके वो रोज़ की करदा है 1 रुपया बना के लियाउंदा है। समा सस्ता सी। 1 रुपये दे नाल आके की करदा सी, वो घर दा जिहड़ा राशन पानी सी, रात नूं जिहड़ा खाना सी जां सवेरे खाना सी, वो की करदे ने वो खर्च के ते वो ले आउंदे ने। बड़े आराम नाल वो जिंदगी पास कर रहे हैं। हुण कंध जिहड़ी छोटी सी, उधरों की कीता
ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖੂਬ ਤੜਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀਆ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ 99 ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ 99 ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਮਰਾਸਣ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ 100 ਰੁਪਈਏ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ 100 ਰੁਪਈਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ 100 ਦੇ ਨਾਲ 100 ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ 200 ਬਣ ਗਿਆ। ਮਰਾਸਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਬਾਣੀਏ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਫੇਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 2 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 2 ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਣ ਗਏ। 4 ਰੁਪਈਏ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣ, 6 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ 18-19 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 35-36 ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ ਤੜਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਲੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗਿਆ ਮਰਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਮਕ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 99 ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਉੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਰੁਪਈਏ ਉੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 18-19 ਰੁਪਈਏ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਢਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਜਮਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਹ ਫੜ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਲੱਗੇ ਮਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ। ਕਦੀ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਜੋੜਿਆ ਹਰੀ ਦੇ ਧਨ ਦਾ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਨ ਸੇ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ? ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਥੈਲੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਟੈਚੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਜਵਾਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ, 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 ਬਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਇਹ ਬਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਬਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਬਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਇਹ ਬਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜੀ, ਬਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਬਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜੀ, ਬਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਇਹ ਬਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ, 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 ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ, ਦੋ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਾਣੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਸਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ। ਦੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸਫਲ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਥਾਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, 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 ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਨੇ 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 ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਤੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਣਾ ਤੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿੜ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਗੜ ਕੇ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੁੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਗਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਨ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਸੁਲਭ ਨਾ ਸੋਈ। ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਭਇਓ ਤੇ ਕਰਮੈ ਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੰਮੇ, ਬਹੁ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੰਮੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੰਮੇ, ਬਹੁ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧਾ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਗਲੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਦਾ ਗੰਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਜ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰੋਂ ਗੰਜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਾਂ ਢੂੰਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਾਂ ਢੂੰਡਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਾਂ ਢੂੰਡਦੇ ਹੈ, ਸਰਾਂ ਲੱਭ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਚਲੇ ਚੱਲ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਠ ਪਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾ ਦੀਪਕ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾ ਦੀਪਕ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਜਾਗਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ, 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 ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੈ ਨਸਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੈ ਨਸਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਹੈ ਨਸਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਹੈ ਨਸਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੈ ਨਸਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੈ ਨਸਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਹੈ ਨਸਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਹੈ ਨਸਦਾ, ਮਨ ਮੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਜਾਗਣ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ 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 ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਹੋਏਗਾ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਖੂਹਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਚੌਂਕੀ ਪਹੋ ਫੁੱਟੀ, ਵਗਨ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੰਗ ਕਾਹਦੀ ਵਗਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ। ਅਨ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਣ? ਸੰਤਨ ਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਸਿਓ ਮਰੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜੇ ਜਾਏ ਜੀਓ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਆਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਜ ਵਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਿੱਥਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? 24,000 ਖਰਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਮਦਨ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਜੀਵੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 24,000 ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਕਿ 24, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਸਾਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀਏ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 24,000 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 24,000, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? 8 ਪਹਿਰ। ਅੱਠਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ 24,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ। 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 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਸੌਂ ਕੇ। ਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਇਸੇ
ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਤੇ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੰਗੜਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਗੜੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਾ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਗਲਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗਲਕੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਰਾਹ 'ਚ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਛਪਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਵੈਤਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਦਵੈਤਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਰੋ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਸੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੁੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜੂਠ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਡੁੰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਗਊਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡੰਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਡੋਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਕੀ ਗਊਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਠਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਊਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਗਊਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਊਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲਖ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਣੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਊਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ,
ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੂਠਣ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਲਾਗੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧੂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਦਿਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੂਠਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, 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 ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਕੜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧੂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ, ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਇਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ 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 ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, 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 ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ 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 ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆ ਗਈ ਕੋਲ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਮਰੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਊਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਖੇਤ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿਲ ਲਰਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਖਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗਾਰਗੀ ਸੀ, ਜਨਕ ਦੀ ਭੈਣ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਕ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੈ ਰਾਮ। ਖਤਰੇਟਾ ਘਰ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਛਾਬੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਏ ਤੇਰਾ ਏ ਤੇਰਾ ਏ, 13 ਤੋਂ 13 13 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਫਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਢੋ ਲੈਣਾ ਵਾਹ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡਦੇ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ। ਮਾਂ ਧਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਗ ਤਾਰ ਛੱਡਿਆ, 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 ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਕਰ ਪਾਰ 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 ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਕਰ ਪਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਕਰ ਪਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਕਰ ਪਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਕਰ ਪਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ 13 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ 13 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਵਸੂਲਣਾ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵਾਧੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਾਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਂਗੇ ਵੀਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਸੰਤ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਏ? ਸੰਤ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਵੇ 'ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਪਾਇਆ ਏ, ਫੁਲਕਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਏ। ਅਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਵੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਸੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਿਤੇ ਆਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁਲਕਾ ਖਵਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀਏ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਜਰਾ, 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 ਭੈਣ ਨਾਨਕੀਏ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਜਰਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, 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 ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਫੁਲਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਭੱਜ ਗਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਏ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਭੋਜਨ ਛਕੇਂਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲਿਆ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਖਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੌਲੀ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ। ਭੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਜੋ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ, ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਛਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਆਪ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋ? ਇੱਕ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਮਨਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਸਰਸਵਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਕਬੀਰਾ ਜਬ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਿਓ ਭਇਓ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਚਿਨੰਗੀ ਆਗ ਕੀ ਪੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਾਸ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਹ ਢੇਰ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਹਰ ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਖੀਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਘੜੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਘੜੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਲੱਗੀ ਠੁਨਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਨੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਘੜੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਨੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਦਾ
जिंदे मान कर दी कच्चे कड़े ने है एक दिन टूटना सादा जिंदे मान कर दी। इस करके प्यारी साध संगत संसार सागर चों एक दिन जाना है। समा बहुत माड़ा चल रहा है और समय नूं वेख के साडे अंदर भय पैदा होना चाहिए है कि असी संसार सागर विचों जाना है, असी कुछ इकट्ठा कर लईए। इस करके थोड़ा समा कढ़ के नाम जपिया करो। सत्संग तां कीता जांदा है सिमरन नाल जोड़न वास्ते। सत दा संग कर। सत की है? सिमरन है। असी सिमरन दा संग करन वास्ते गल की ये जो भी गल की कीता जांदा है वो सत्संग के रूप च कीता जांदा है। इस करके थोड़ा समा कढ़ के नाम जपिया करो। सिमरन करके सेवा करके सत्संग करके अपने जीवन के म्यार नूं उच्चा चुक के संसार सागर विच अपनी पैड़ छड्ड के असी जाना है। भी असी करके चले हैं कुछ। सानूं डर नहीं होना चाहिए मालक का कि मालक पर की है। उधर कबीर साहब संसार में लगे जान तो जांदियां जांदियां की होया, उन्होंने भी भै आ गया। उन्होंने भी भै आ गया। कहते ने कि भै की आ गया? कहते ने कि परमात्मा ने पूछना है तो गल की तू आया तो जेड़े मेरे माड़े कर्म ने उन्होंने गल की जड़ा लेखा है वो मेरिया अखां के घूमन दिया है। उन्हें कहा ना जाना क्या करसी पियो, रहन गई मत दिन भी जाए, पवर गए बग बैठे आए। कहते रात चल गई है, दिन चल गया, उम्र की निकल गई है। बाकी इस तरह है, सिमरन करके नाम जप के जीवन को साफ करो, नहीं तो होर कोई तरीका नहीं साफ करने का। मैं इत्थे खिमा जा चुका हाँ। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।